गली गली में चोर है, ईवीएम चोर है, गली गली में चोर है, ईवीएम चोर है, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, एक हटाओ। So called secular, where is the secularism? All people have a right. और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिया, कल आपको बोलेंगे आपको मस्जिद में पढ़ना ही नहीं है, मस्जिद क्लोज। अरे I am a Muslim, I have a right to offer the prayer. Article 25 gives. So सब आर्टिकल हटाने वाले हैं। When after this election you cannot find anything. और उसकी लास्ट मिसाल मैं देके बात खत्म करूंगा। You can see that during this campaign of Lok Sabha sessions, 141 MPs have been suspended. First time in the history of the country. 141 MPs which are already elected by the people, they have been suspended and 3 bills have been passed in the IPC. IPC का bill pass हुआ, there is no discussion, there is no debate. Is this a democracy? डेमोक्रेसी का गला घोट दे। सो इसलिए हमको अगर वोटिंग मशीन या इलेक्शन में भी आना है, कंपलसरी वी हैव टू सी। सदरुद्दीन इसराइल रहमतुल्लाह अलैह जवात इस्लामी के बहुत बड़े पाए के लीडर थे, वो 60 साल पहले बोले थे, 60 years ago, if you do not improve the political temper in you, a time will come, you will come with the ball to get the rights. आप कठोरा लेके बाहर आ जाओगे, मेरे को राइट्स दो भाई जीने के वास्ते। A person who takes the birth, I am taking birth in this country, I take the right my own with my mother. I have a right to live in this country, right to have the food, right to have the cloth, right to have education, right to have health. These are all basic rights, but these rights have been removed and paralyzed. So that is the reason this MBJ as a movement for peace and justice is wonderful work have been achieved. और आप देखते हैं कि तेलंगाना स्टेट के अंदर भी एनआरसी के अंदर ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट था जहां पे हम लोगों में आंदोलन किया था, अभी भी केसेस चल रहा है उसके। तो जो लोग डरेंगे वो हमेशा मरेंगे, इसलिए डरना नहीं है, मरना तो एक ही दिन है। लेकिन हम हमारा अगर कुछ एक एग्जाम्पलरी काम करेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन याद करेंगे कि फला मेरे वास्ते काम कर रहा, जैसा हम अभी याद कर रहे लोग। और मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द लिबरेशन ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम द राज ऑफ ब्रिटिश। इफ यू गो टू द दिल्ली गेट, इंडिया गेट पे आप देख सकते हैं हजारों लोगों के नाम वहां पे लिखे हुए इन इंडिया गेट। आप दिल्ली में जाके इंडिया गेट पे देखो। सो वी ऑल पीपल, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ऑल ओवर द कम्युनिटी who have sacrificed their life for the freedom of this country. So सबको यहाँ रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया that this have been institutions have been paralyzed. उसके लिए ईवीएम के पीछे बहुत बड़े राज है, ये एक ही राज नहीं है। ईवीएम के पीछे डेमोक्रेसी है, ईवीएम के पीछे जीना है, ईवीएम के पीछे राइट्स है, ईवीएम के पीछे लोक शांति भी है। ये बहुत जरूरी है, हम सब मिलकर ये काम करें और धरना दे, प्रोटेक्शन करें और खुद जेला भरे। जेल भरना जरूरी है, आप जेल नहीं भरेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। यू शुड बी डिटेन इन द जेल, डिटेंशन कंपल्सरी। You have to sacrifice as our old father, forefathers have sacrificed. ये इसी तरह का एक राज है जो ब्रिटिश राज के एक नई शक्ल में आ गया। मुझे वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन हैव बीन इंट्रोड्यूस इन केरला इन 1982, जब मैं खुद भी पैदा नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गई थी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन द इलेक्शन फर्स्ट टाइम इन द केरला, सेइंग दैट ఓటింగ్ మషిన్ డీసీ ప్రెసిడెంట్ ఇంతకుముందు మన వెంకన్న గారు ఉండే, వెంకన్న గారు ఆయన తర్వాత నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఉండే, జనరల్ గా ముస్తుంటూ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతుండే. అయితే ఈ రోజు గోవర్ధన్ గారు చెప్పారు, నేను సాయంత్రం చెప్పిండు, అన్న ఇట్లా సమావేశం అంటే వచ్చినాను. మనం ఎక్కడైతే ఇక్కడ కూర్చొని ఏదైతే మనం చర్చిస్తున్నామో చాలా ఇది ఉత్తమమైన కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్న దాని మీద మాట్లాడడానికి ఎవ్వరు కూడా రెడీగా లేరు. నేను యూనివర్సిటీలో చూసినాము, నేను PhD క్యాండిడేట్, నేను యూనివర్సిటీలో చూసిన, హైదరాబాద్ ఎక్కడైనా చూసినా ఎవరైనా ఈ ఈవీఎంల గురించి కానీ లేదా సెక్యులరిజం గురించి కానీ మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద దాడి జరిగేటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సమాజంలో అధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి BC, SC, ST మైనారిటీ వర్గాలలో ఉత్తేజం కలిగించాలి. ఫస్ట్ మనం అలా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అసలు ఈవీఎం అటావు అంటున్నాం, ఎందుకు అటావు? జనరల్ గా మనం ఈవీఎం అటావు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే అసలు మొత్తం సిస్టమ్కి వ్యతిరేకంగా పోతున్నారు, టెక్నాలజీకి వ్యతిరేకంగా పోతున్నారు. కొన్ని దేశాల్లో టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది, జపాన్, యూరోప్ అవన్నీ చూపిస్తారు వాళ్ళు.
అట్లా కాదు, మన దగ్గర కూడా టెక్నాలజీ మనకు కావాలనుకుంటున్నాం, కానీ ఆ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి లోపాలు వాడుకొని ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్నదో ఆ ప్రభుత్వము తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటుంది. నువ్వు ఎవరికైనా ఓటేయి, వాళ్ళకే పోతుంది అది. సో కాబట్టి దీని మీద మనం ఏం చేయాలంటే డమ్మీ ఈవీఎంలు పెట్టి మన లాంటి పెద్దలు మీరందరూ కలిసి కూడా మనం మొబిలైజ్ చేయాలి. అంటే అందరం కలిసి ఒకసారి కాకుండా మన వర్గాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపు అందరం కూడా ప్రజా సంఘాలలో పనిచేసే వాళ్ళమి, అందరికి ఎంతో అనుభవం ఉంది, అందరు కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్స్. కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఈ వర్గాలని మనం ఎడ్యుకేట్ చేయనంత కాలం మనం ఎంత చెప్పినా మనదే తప్పు అంటారు వాళ్ళు. మనం పోయి ఒకటి చెప్తే వాళ్ళు వచ్చి ఇంకొక రకంగా చెప్పేస్తుంటారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిజానికంటే కూడా అబద్ధాన్ని తొందరగా నమ్ముతారు మనుషులు, సో అబద్ధానికి తొందరగా ఆకర్షితులు అవుతారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి సమాజంలో రాబో కాలంలో సెక్యులరిజం బతకాలి, భారతదేశంలో రాజ్యాంగబద్ధంగా పరిపాలన జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా నడుము కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈవీఎంల పైన మనందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద మనం ఫోర్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మార్పులు చేసేటువంటి సందర్భాలు లేవు. ఎప్పుడు మారుస్తుంది? మనందరూ చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు మనం పోరాటం చేస్తే సచ్చినా పర్లేదని, కానీ సత్యంత అవసరం కూడా లేదు. మనం పోరాటాన్ని అందరం కూడా కలిసికట్టుగా మనకున్న ఒపీనియన్స్ ని, మనకున్న భావావేశాన్ని మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా, ఇందాక చెప్పిన బ్రదర్ ఏమన్నాడు, మన రోడ్ల మీకు వచ్చి అంటే ఇటు కూర్చొని సమావేశాలు పెట్టుకోవడం ఒక ఎత్తు, ఇదంతా కూడా సైద్ధాంతికంగా ఒక సిస్టమ్ తయారు చేసుకొని రోడ్ల మీకు వచ్చి ధర్నాలు, రాస్తారోకాలు, కలెక్టర్ని కలవడము, ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ని కలవడము, అంటే వారి స్థాయిలో స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రామం నుంచి రావాలి. ఇది వస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మార్పు వస్తుంది. మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అంటే టెక్నాలజీ కావాలి, కానీ ఆ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏ విధంగా నష్టం జరుగుతుంది. ఈరోజు మనకు చాలా మంది మనం అనుకుంటున్నాం, మనము అరే ఒక ఎంపీ స్థానంలో ఖచ్చితంగా అక్కడ వేరే ఏదో ఒక పార్టీ, కాంగ్రెస్ కానీ లేకపోతే ఇంకొక పార్టీ కానీ వస్తా అనుకున్నప్పుడు కూడా ఆ పార్టీ రాకుండా బీజేపీకి గెలుస్తున్నారు. అసలు అది ఆశ్చర్యం తెలుసు, అది చాలా ఆశ్చర్యం. అది 2019 ఎలక్షన్లలో చూసినాం మనం, చాలా ఆశ్చర్యం అది. కాబట్టి దీనిపైన ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఈ ఎడ్యుకేట్ చేసే ప్రోగ్రాంలో మా ఐఎన్టీస్ తరపున జిల్లాలో కానీ టౌన్లో కానీ ఇంకెక్కడ ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే మా ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఆయన కూడా చాలాసార్లు రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. మేము కూడా స్టేట్ లో కూడా దీనిపైన చాలాసార్లు చర్చలు జరిగినాయి. కాబట్టి సంబంధించిన వ్యక్తి వాళ్ళిద్దరు ప్లేస్ ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు, వాళ్ళిద్దరు ఇతను ఒక్కరు ఎట్లుంటది, వాళ్ళదే చెల్లుబాటు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి బిల్లు పాస్ చేయించడం జరిగింది. గతంలో ఏం జరిగిందంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ जो भी होता था उसको जो है ना क्या है उसका जो सिस्टम होता था उसको जो है ना क्या है लाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक अपोजिशन लीडर तीनों मिलकर करते थे. अब क्या करे बोलते दोनों जो ना उधर आ गए, इसको चीफ जस्टिस हटा दिए, तो सीधा सीधा ये लोग अपनी मनमानी करते हैं. तो बहरहाल ये चीज चल रही है. लिहाजा हमारे एमपीजे की जानिब से अभी यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट के निजामाबाद के अंदर शुरुआत कर चुके हैं. तो आपके कांसेंट से अभी जो हबीब साहब ने कहा ఏమన్నా అంటే మనం భయపడే వాళ్ళు చనిపోతారు కాబట్టి భయపడకుండా ముందుకు వచ్చి మనం ఈరోజు సాక్రిఫైస్ చేస్తే రాబో తరం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది. ఏ విధంగానైతే మనం స్వాతంత్ర పోరాటంలో మన వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా స్వాతంత్రాన్ని సిద్ధించుకున్నారో ఆ రకంగా వాళ్ళని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అప్పుడప్పుడు. కాబట్టి మనం కూడా సాక్రిఫైస్ చేస్తేనే మనం మన దేశాన్ని, మన సమాజాన్ని, ప్రత్యేకించి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యతగా ఉండి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని మనం అయితే చేస్తున్నామో ఈ చర్చను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇప్పుడు మన జీనా హై తో మర్నా సీఖో, కదం కదం పర్ లడ్నా సీఖో, ఇది మన కమిషన్ స్లోగన్ ఇది అంతేనా. కాబట్టి ఇలాంటి పద్ధతి ఉంటే తప్పకుండా మనం విజయం సాధిస్తాం. ఒకవేళ మనం ఈవీఎంను రద్దు చేయకపోతే రాబో రోజుల్లో తప్పకుండా మన పెద్దన మళ్ళీ కూర్చోండి మనపై, తర్వాత ఎలక్షన్లు ఉండవు ఇక మనకు. కాబట్టి ఇప్పుడు మన రాజశేఖర్ గారు మాట్లాడతారా? తగ్గిపోయింది. ప్రకృతి లోపల వైరస్లు ఏవైనా కానీ వాటిది కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటంటే మన శరీరంలోనే అది దానికి నిరోధక శక్తి తయారవుతుంది. ఆ నిరోధక శక్తితోనే మనం బయటపడగలుగుతాం. అయితే అంతకు ముందు కొంత వినాశనం అనేది జరుగుతుంది, ప్రాణహాని జరుగుతుంది. అది దాంట్లోపల భాగంగానే వచ్చింది. కనుక మనం ప్రకృతితోని నడవాలి, ప్రకృతికి వ్యతిరేకంగా పోవద్దు. అది మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠం. థ్యాంక్ యూ. మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి? ఈ టెక్నాలజీని మంచికి ఉపయోగించుకునే పద్ధతిలో ఉన్నది, ఆ టెక్నాలజీని చెడుకు ఉపయోగిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ దేశంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి దేశంలో కొనసాగుతున్నది. ఏంటిది? ఈరోజు మతోన్మాద శక్తులు మతం పేరు చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళు రాజకీయాలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఏదైతే ఈరోజు ఎన్నికలని
వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు. ఈ ఎన్నికలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు అని అంటే ఈరోజు గతంలో బ్యాలెట్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు జరిగిన పద్ధతిలో జరిగిన ఎన్నికలు ఏ పద్ధతిలో ఉన్నాయి, ఈ రోజు ఆ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈవీఎంల పేరుతోటి ఓటింగ్ జరుగుతున్నది. ఈ ఓటింగ్ లో జరుగుతున్న తీరుల్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ పార్టీని ఈ టెక్నాలజీని హైజాక్ చేసుకొని ఆ విధంగా అధికారాన్ని చేజెక్కించుకొని వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈవీఎంల ద్వారా అంటే ఏ విధమైన ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా వాటి మీద ఒక స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈవీఎంల ద్వారా ఇది జరగగలుగుతుందా, ఈ టెక్నాలజీ వల్ల దేశ ప్రజలకి, అదేవిధంగా అంటే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ పౌరుడి యొక్క గురించి అంటే ఈరోజు ఈవీఎంలని వ్యతిరేకిద్దాం, బ్యాలెట్ ని పునరుద్ధరిద్దాం అని అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు ఏంటంటే ఇంకా టెక్నాలజీ ముందుకెళ్తుంటే ఇంకా అపహాస్యం చేసుకునే పద్ధతుల్లో ఇంకా పేపర్ల మీదనే కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఎట్లుంటది అనేది చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు దీన్ని కూడా భద్రపరిచే అంటే ఆ హక్కుని కాపాడగలిగే ఆ ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఈరోజు ఒక స్పష్టత అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీకి వంతబాడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది, స్వతంత్రత కోల్పోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఆ స్వతంత్రతని కాపాడుకోవాల్సింది ఎలక్షన్ కమిషన్. కాబట్టి ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా దాని మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఈవీఎంల పట్ల వాళ్ళు ఒక స్పష్టమైన వైఖరిని ఛాలెంజ్ చేసే పద్ధతుల్లో ఇప్పటికీ ఆ పోరాటం కొనసాగుతున్నది. ఆ పోరాటంలో అనేక ప్రజా సంఘాలు కూడా భాగస్వామ్యం అవుతున్నాయి. ఏదైతే మనం కూడా ఈ పద్ధతుల్లో చర్చ జరపడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం. కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా దీని మీద ఒక స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించి ప్రజల యొక్క పౌరుల యొక్క ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే పౌరుల హక్కుని కాపాడే పద్ధతుల్లో ఆ విధమైన పోరాటానికి, ఉద్యమానికి మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆధ్వర్యంలో ప్రజా సంఘాలైతేనేమి, వివిధ పార్టీలైతేనేమి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఈవీఎం కు హటావో దేశ్ బచావో అనేది చాలా మంచి పరిణామం. ఎందుకోసం అంటే ఈ రోజు 18 సంవత్సరాలు ఏదైతే మన పైబడిన వారికి ఓటు హక్కు ఏ విధంగా ఉందో మొత్తం కూడా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ 4 రోజుల ముందు ప్రతి ఇంటింటికి ఒకటి ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ తరఫున ఒక స్లిప్ ఇస్తూ ఉంటారు, ఆ యొక్క పార్టీ సింబల్ మరి పెట్టుకొని. మరి అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణ ఉంటే ఇంకో దగ్గర వైఎస్ఆర్ ఉంది, ఉదాహరణకి ఇప్పుడంటే కాంగ్రెస్ ఉంది. అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ప్రతి ఇంటింటికి 3 days బిఫోర్ ప్రతి ఇంటికి ఒక బ్రోచర్ వస్తుంది. బ్రోచర్ కి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈవీఎంస్ అని చెప్పేసి బాక్స్లను తరలించాలని ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు తరలిస్తున్నారు. అది ఏదైతే ఈవీఎం వచ్చిందో ఇంతకుముందు మన అన్న మాట్లాడినట్టు కూడా దీన్ని మంచికి యూజ్ చేస్తున్నారు, చెడుకి యూజ్ చేస్తున్నారు. గతంలో లెక్క బ్యాలెట్ పెడితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలాంటి కూడా తప్పు ఉపయోగించుకొని మనం ఎన్నుకున్న నాయకుడిని ఎన్నుకోవడానికి, అదేవిధంగా మనం ఏ ప్రభుత్వాన్ని అయితే మనము కావాలని కోరుకుంటున్నామో ఆ ప్రభుత్వం రావాలంటే వాస్తవంగా ఈవీఎం ని మనము పక్కదారు పట్టించినప్పుడు ఈవీఎం కు హటావో అని నినాదాన్ని భారతదేశం మొత్తం కూడా తీసుకెళ్లినప్పుడే ఈ యొక్క సమస్య పరిష్కారం అయితే అని కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క ఏదైతే ఈవీఎం హటావో దేశ్ కు బచావో కార్యక్రమానికి బీసీ విద్యార్థి సంఘం తరఫున, యువజన సంఘం తరఫున ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం మేము తోడు ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आवाम के तरफ आवाम को उठाना है, जगाना है. ప్రజలను మేల్కొల్పాలి. ప్రజలతోని మాకు ప్రజాస్వామ్యం తప్పితే ఇంకోటి వద్దు, మాకు మతం ఉంటే మతం ఎవరి వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంటది. घर की बात है, वो खान की बात है. आप मुसलमान है तो आप घर में मुसलमान है, जब रास्ते पे उतरते हैं तो आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, अवाम है, हिंदुस्तान के शहरी हैं. फिर बाद में आपका शनाखत कुछ भी हो सकता है. అందుకోసమని మనం ప్రజల తరపున ఉండాలి, ప్రజల్ని ఎప్పుడు మేల్కొల్పే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ విషయంలోకి వస్తే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి ఆధారశీలలుగా ఉన్న టెక్నాలజీ కూడా ప్రభుత్వం వైపే పోవచ్చు, రాడ్గా చేయవచ్చు, సబ్బల్గా చేయవచ్చు, ఎట్లాంటి అట్లా చేయవచ్చు. కాబట్టి ఏవైతే ఆధారశీలలుగా ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ సర్కార్ కా గులాం హై, ప్రభుత్వానికి బానిసగా తయారైపోయింది. పట్టుకున్నా తల ఊపుతుంది, ముక్కు పట్టుకున్నా తల ఊపుతుంది. అది డూడు బసవన్న లాగా తయారైంది. కనుక ఇటువంటి ఈ తప్పనిసరిగా మనం దాన్ని ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ కమిషన్ అయినా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి, లేకపోతే
మన బ్యాలెట్ బాక్స్ రావాలి. కాబట్టి రూల్ ఆఫ్ లా అనేది మన దేశంలో లేదు, ఎక్కడా లేదు. ప్రతిదీ కూడా ఎవడు సీట్లో ఉంటే వాళ్ళది నడుస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినా వాళ్ళు అదే నడిపిస్తారు. ప్రజలను ఇది ప్రజలకు కావాల్సింది. ఇది ప్రజాస్వామ్యం కావాలి ప్రజలకు. ఏ పార్టీ స్వామ్యం వద్దు, ఏ మతోన్మాదం వద్దు, ఏ మతం వద్దు. మతాలు అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడే కాదు, 2500 సంవత్సరాల నుంచి మన దేశంలో ఉన్న బౌద్ధం ఉన్నది, తర్వాత చార్వాకం వచ్చింది, తర్వాత జైనం వచ్చింది, తర్వాత ఇస్లాం వచ్చింది, తర్వాత క్రిస్టియానిటీ వచ్చింది. అన్ని కూడా కలిసి ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడు కూడా మతాలని ఎవరు ప్రపంచం, మన భారత ప్రజలు మాత్రం బట్టి మనము ప్రజాస్వామ్యాన్ని గట్టిగా బలపరచాలి, ప్రజల తరఫున నిలబడాలి. ఇంకొక విషయం ఒకటి ముందుకు వచ్చింది, ఇది కరోనా గురించి. కరోనా లోపల అందరికంటే బాగుపడ్డది ఎవరంటే మా డాక్టర్లు. కొన్ని ప్రాణాలు పోయినాయి, కానీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ బాగుపడ్డాయి. సారీ, డాక్టర్లు కూడా సరే, దాంట్ లోపల విభేదాలు ఉన్నాయి. అయితే వైద్య వృత్తి కొంతమంది చనిపోయినారు, ఎవరైతే ప్రజల కోసం అని చెప్పేసి పనిచేసిన వాళ్ళు చనిపోయినారు. దానికి ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలంటే మొత్తంగా మన మానవ జాతి కక్కుర్తి. అంటే ఇది ప్రతిదీ నేనే అనుభవించాలి, మిగతా ప్రాణులు ఉండని అవసరం లేదు, అన్నీ కూడా నా కోసమే పుట్టినాయి అని చెప్పేసి మనం అడవుల్లోకి పోతున్నాం, అడవులను నాశనం చేస్తున్నాం, నీళ్లను నాశనం చేస్తున్నారు. మన దేశంలో మనం ఇక్కడ ప్రతి చెరువులోకి ప్రతి దాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాం. ప్రకృతి వనరులను మనమే నాశనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది ఆ రకంగా మన అదేంటిది కక్కుర్తితోని మనం ప్రకృతిని ధ్వంసం చేస్తూ పోతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇది ఎవరో తయారు చేసింది కాదు, మాకు తెలుస్తుంది మటుకు. అది వచ్చిన దాన్ని ఎదుర్కోవటం లోపల కోట్లాది మంది చనిపోయినారు. మన దేశంలోనే 50 లక్షల మంది చనిపోయినారు, మిగతా అన్ని చోట్ల చనిపోయినారు. కాబట్టి ఇదేంటంటే ఎవరో తయారు చేసింది కాదు, డెఫినెట్లీ అది మొత్తం అసలు మానవ జాతి చేస్తున్నటువంటి తప్పు. మనం ఉండాలి, చీమ ఉండాలి, దోమ ఉండాలి, ప్రతిదీ ఉండాలి. ఐన్స్టీన్ ఒక మాట చెప్పాడు, ఒకవేళ తేనెటీగలు లేకపోతే 10 సంవత్సరాల లోపల మొత్తం ప్రపంచమే ధ్వంసం అయిపోతుంది, ప్రాణి అనేది ఉండదు. దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతామని అన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే దేశ ప్రజలు ఈ యొక్క ఓటును ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. కానీ ఆ ఓటునుగా ఈరోజు తీసేసే పరిస్థితి కనపడుతుంది. కాబట్టి ఇది ఒకటే సమస్య కాదు, రిజర్వేషన్లో ఉన్నాయని రిజర్వేషన్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. రిజర్వేషన్ అనేది లేదు, ఒకటి 3 ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయింది. ఒకటి పోలీస్ వ్యవస్థ, ఒకటి రెవెన్యూ, ఒకటి కోర్టు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవసరం కాబట్టి అగ్రవర్ణాలకు వాళ్ళ ఒక పోలీసు రక్షణ ఎవరికి కావాలి, వాళ్ళకి కావాలి, మనకు కాదు. రెవెన్యూ ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే వాళ్ళ భూములు కాపాడుకున్నానికి. మరి నా స్థానాన్ని ఎందుకు వాళ్ళ అదుపులో పెట్టుకున్నారంటే ఇలాంటి వకీలు ఎంత ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినా కానీ అక్కడ జడ్జి ఉన్నాడు, తీర్పిచ్చే పరిస్థితి లేదు, వాయిదాలు వేసుకుంటే దానికి ఇది చేస్తున్నాడు. అటు విధంగానే ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ అనేది లేదు, ఎక్కడ లేదు రిజర్వేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే లేదు. దమ్ముంటే గవర్నమెంట్ చేతపత్రం రిలీజ్ చేయమనండి, తెలుస్తుంది ఎంతమంది ఏ డిపార్ట్మెంట్లే లేవు. ఇప్పుడు అన్ని ప్రైవేటీకరణ చేశారు. ప్రైవేటీకరణ చేసి ఎవరైతే ధనిక వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళ చేతిలోనే ఈ పరిపాలన నడుస్తుంది. కాబట్టి ఒకప్పుడు సెషన్ అని ఒక ఏది కమిషనర్ ఉండే సెలక్షన్, అలాంటి వ్యక్తులు కావాలి. కానీ అట్లాంటి వ్యక్తులను ముందుకు రాణిస్తలేరు. ఎందుకంటే వీళ్ళ తొత్తులకు వీళ్ళు చెప్పిన దానికి ఇన్నటోళ్ళనే పెట్టుకుంటారు. కాబట్టి దీని మీద గ్రామాలల్లో అన్ని సబ్జెక్టుల మీద చెప్పవలసి వస్తుంది. ఒకదాని మీద చెప్తే కేవలం ఏమాట దేశకు బచావు కాకుండా జరుగుతున్న పరిణామాలు, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఒక 15 సంవత్సరాలు కొంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినాయి రిజర్వేషన్స్ ఇవన్నీ. కానీ దాని తర్వాత నెమ్మదిగా నిర్వీర్యం చేస్తూ దాన్ని తీసేయడం అంటే ప్రజలకు చైతన్యవంతులు కావద్దు. ప్రజలు చైతన్యవంతులు వస్తే తిరుగుబాటు వస్తుంది. కాబట్టి దాని మీద చేస్తారు. ఇప్పుడు కుల సంఘాల గురించి వచ్చి బయటకు తీసుకురామంటే ఎందుకు తీసుకొస్తలేరు? ఖాళీ ఈ భారతదేశాన్ని 2%, 3% పరిపాలన చేతిలో తీసుకొని నడిపిస్తుంది. కానీ మెజారిటీ ప్రజలకు అవగాహన లేదు, మెజారిటీ ప్రజలు ముందుకు పోనిస్తలేరు. కాబట్టి
ఇవన్నిటి మీద చర్చ పెట్టేసి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి పిల్లలుగా ప్రత్యేకంగా కొద్దిగా గ్రామాలలో తిరుగుతామంటే అలాంటి టైంలో మనం తిరగాలి, తిరిగి చేసేసి ముందుకు పోవాలి. ఎందుకంటే మాకు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం సహకరించలేదు కాబట్టి, లేకపోతే తిరగడానికి ఇది అవుతుంది. కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళకి సహకరించి వీళ్ళకి తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ కొత్తది కావాలి, సీనియర్లే కాకుండా సీనియర్లు సలహాలు ఇస్తారు కానీ యుద్ధం చేసేటోళ్ళు యువకులు కావాలి. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తులను మనము మరోసారి ఇది చేసేసి రోడ్డు మీదకి రాకపోతే నడవదు. మనం ఖాళీ 4 గోడల నడవలే మాట్లాడుకుంటే ప్రజలకు తెలియదు, ప్రజలకు దానికి డిస్కషన్కి మొత్తం అందరికీ ఇప్పుడు అవగాహన లేదు. ఏ వార్తలైనా చూస్తున్నారంటే ఎవరు చూసి స్పందిస్తలేరు. అందుకని దీని మీద ప్రత్యేకంగా దీనికి పూర్తి మద్దతు మా సలహా సహకారాలు ఉంటాయి. కానీ ఇలాంటి యువకులను తయారు చేద్దాము. ఇలా గోవర్ధన్ ఉన్నాడు, వీళ్ళు ఉన్నారు, ఇటువంటి వాళ్ళని ఇది చేస్తే వాళ్ళని మనం ముందు వెనక ఉండి ఇది చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. దీనికి పూర్తిగా మనం సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నాను. నేను ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. మా యొక్క 2024కి ఒక డెమోక్రటిక్ ఫోరం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అది ఎలక్షన్ పర్పస్. కాకపోతే ఈవీఎం రద్దు కోసం మనం ఒక కన్వెన్ ఇక్కడ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఒక మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టుకొని తప్పకుండా ఎంతమంది వచ్చినారో వాళ్ళంతా వస్తా అంటే మనం కంటిన్యూ అవుదాం. లేకపోతే మేమే ముందుకు వస్తే పెద్ద బాధ వేస్తుంది. ఇక్కడ మేము 10 మంది అనుకోండి, మా 10 మంది ఏం చేయగలుగుతాం అంటే ప్రతి కమ్యూనిటీ నుంచి, ప్రతి సంఘం నుంచి, ప్రజా సంఘాల నుంచి, అదేవిధంగా